So good morning and welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. In the previous lecture, we have discussed about we have started rather discussion about the impact, and in that we have started for the discussion over the types of the impact. Okay, so we are discussing about the line of impact, then central and direct impact we were discussing about the work energy equation only. There is the impact, central, eccentric, direct, oblique, elastic, plastic impact we are discussing about. Okay, so we had an example like this. So we have considered the two spheres. Okay, I would like to go for directly at the time of the or after impact only. I would like to go for just a minute. Suppose that this is a platform, and over which the two objects or the two rubber balls are striking with each other. This is the first one and this is a second one. Both were moving towards each other. We had that consideration in the last lecture, and the common tangent we had also drawn to the contacting surface. So this will be the common tangent to the contacting surface. जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे, ज्यावेळेस कोलिजन होणार आहे त्यावेळेस जो सरफेस कॉमन असणार आहे कॉन्टॅक्टिंगचा इथला, त्याला मी टँजेंट काढलेले व्हर्टिकल अशी, बरोबर. आणि त्याच्यामधून जाणारी जी लाईन असणार आहे ज्याला त्याला परपेंडिक्युलर असणार आहे, ती लाईन म्हणजे काय असते, तर ती लाईन आपली काय म्हणतो आपण त्या लाईनला, दिस लाईन, Line of impact. Line of impact. Exactly, this is called as a line of impact. Okay, then after that we have considered that both the objects are moving towards each other and their velocities were directing along the line of impact only. त्यांच्या ज्या velocity होत्या दोघांच्या, त्या velocity ज्या होत्या त्या बरोबर line of impact वरतीच होत्या. म्हणजे त्याचा अर्थ काय, when those two objects were moving towards each other, here I have considered this object is moving towards the right hand side. I would like to mark it as a object of a mass m1 and this object of a mass m2. m1 is moving towards the right hand side and m2 is moving towards the left hand side. This arrow indicates their direction of motion, and those both the motions are along the line of impact. दोघांच्या ज्या velocities होत्या त्या दोन्ही velocities किंवा दोघांच्या velocities ह्या बरोबर त्या line of impact वरती होत्या. त्यावेळेस आपण त्याला कोणता इम्पॅक्ट म्हटलेलं रे? Direct impact. So when the velocities of colliding bodies, when the velocities of both the colliding bodies are directing or acting along the line of impact, then in that case it is termed as a direct impact. जर का दोघांची किंवा एकाची velocity ह्या लाइन ऑफ इम्पॅक्ट वरती नसेल तर मी त्याला कसला म्हणायचं रे मग? जर का या दोघांची किंवा एकाची velocities ही जर का लाइन ऑफ इम्पॅक्ट वरती नसेल तर त्याला काय म्हणायचं मग? कसला इम्पॅक्ट म्हणता येईल आपल्याला त्याला? oblique. म्हणायचं ऑब्लिक म्हणायचं, इनडायरेक्ट म्हणायचं की इसेंट्रिक? Indirect impact. Indirect impact, oblique impact. So whenever the velocities of both the bodies किंवा एका बॉडीची velocity जर का त्या लाइन ऑफ इम्पॅक्ट वरती नसेल, म्हणजे काय असणार आहे, सपोज दॅट आय वुड लाइक टू गो फॉर अ कन्सिडरेशन ओव्हर हियर. सपोज दॅट दिस इज अ हॉरिझॉन्टल प्लॅटफॉर्म अँड ओव्हर विच बोथ द बॉडीज आर मुव्हिंग. समजा हा कुठेतरी रस्ता आलेला आहे आणि इथं एक ऑब्जेक्ट आहे आपला, याची velocity जी आहे ती समजा टाइम बिंग आय वुड लाइक टू गो फॉर इन अ डिफरंट डायरेक्शन. जस्ट अ मिनिट. सपोज दॅट दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, हा आपला दुसरा ऑब्जेक्ट आहे. या दोघांचं कोलिजन होत आहे. both are colliding over each other. They are of different masses as usual, m1 m2, but once again I will have to go for the common tangent to the contacting surface. ही contacting surface ला common tangent काढलेली आहे मी आणि त्या tangent ला perpendicular line ड्रॉ केली, म्हणजे ती काय झाली आपली लाइन ऑफ इम्पॅक्ट झाली. परंतु ज्या वेळेस हे ऑब्जेक्ट मूव्ह होत होते त्यावेळेस समजा this object means which
this a second object of a mass m2, its velocity is directing along the line of impact. याची जी velocity आहे ती line of impact वरतीच आहे. It's moving towards the right hand side. हा arrow indicate केलेला आहे इथं. This is moving towards the right hand side, but its velocity is along the line of impact. But this object is moving in a opposite direction. We'll consider it is moving in a perpendicular direction. हा सरळ या साईडला चालला होता किंवा थोडंसं इन्क्लाइन चाललेला होता, असा किंवा असा चाललेला होता. सपोज दॅट इट इज मुव्हिंग लाईक दिस वन. म्हणजे कंडिशन काय होती, दोन रस्ते होते. एक रस्ता आपला हा या टाईपचा होता, असा सरळ होता, आणि दुसरा रस्ता समजा हा अशा टाईपने होता, इकडून आलेला होता. हा एक व्हेकल झाली आपली किंवा एक जो बॉल होता तो कुठं होता, इकडच्या साईडने आलेला होता. इट वॉज लाइंग ओव्हर दिस सरफेस अँड दिस इज द अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, हा इकडे चाललेला होता आणि हा पाठीमागून आला आणि याला स्ट्राईक झाला, हा कॉन्टॅक्ट सरफेस झाला. तर या केसमध्ये काय झालं, द व्हेलॉसिटी ऑफ अ मास m1 दॅट इज अ u1 वी कॅन से. u1 जी व्हेलॉसिटी आहे त्याचं मास m1 आहे, जी व्हेलॉसिटी आहे ती आपल्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती नाहीये. नॉट एक्झॅक्टली ऑन द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट. इट इज अवर लाईन ऑफ इम्पॅक्ट. ही जी आपली लाईन आहे कॉमन टँजेंट म्हणजे आपली काय आहे, तर लाईन ऑफ इम्पॅक्ट आहे. या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती u2 म्हणजे m2 मासची व्हेलॉसिटी बरोबर अलॉंग द लाईन होती. परंतु मास m1 असणाऱ्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी जी होती u1 ती आपल्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती नव्हती. त्या केसमध्ये आपण त्या इम्पॅक्टला ऑब्लिक इम्पॅक्ट असं म्हणतो. OBLIQUE, ऑब्लिक इम्पॅक्ट. म्हणजे काय झालं, कसं होतं, एका लाईन वरती नव्हत्या व्हेलॉसिटीज, त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हटलं, ऑब्लिक इम्पॅक्ट. टर्न मध्ये जे ऍक्सिडेंट होतात, ज्यावेळेस टर्न असतो त्या टर्नला होणारे इम्पॅक्ट जे असतात ते आपले आपण ऑब्लिक इम्पॅक्ट आहे असं म्हणू. पण कंडिशन काय पाहिजे ऑब्लिक इम्पॅक्टला, तर कंपल्सरी किंवा डायरेक्ट इम्पॅक्टला, तर डायरेक्ट इम्पॅक्ट मध्ये दोघांच्या व्हेलॉसिटीज ह्या सेम लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती पाहिजे आहेत. म्हणजेच काय पाहिजे आहे, तर तो ऍक्सिडेंट होताना हा बरोबर समोरासमोर व्हायला पाहिजे किंवा पाठीमागून जाऊन पुढे जाणाऱ्या गाडीला स्ट्राईक झालं पाहिजे आहे. तेव्हाच काय होईल, दोघांच्या व्हेलॉसिटीज ह्या बरोबर लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती असतील. इथं मी दोघांच्या व्हेलॉसिटी टुवर्ड्स इच अदर दाखवल्यात. ह्या दोघांच्या सेम डिरेक्शनला असू शकतात. मीन्स m1 अँड m2 बोथ आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड असेल किंवा बोथ आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द राईट हँड साइड असेल. परंतु त्या दोघांच्या व्हेलॉसिटी जर का लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती असतील तर तो आपला डायरेक्ट इम्पॅक्ट असणार. म्हणजे स्ट्रेट रोड वरती पाठीमागून जाऊन दुसऱ्या गाडीवरती स्ट्राईक झाला, आदळला, किंवा पुढच्यानी ब्रेक मारल्यामुळे पाठीमागे जाऊन त्याच्यावरती आदळला, त्यावेळी जी केस असणार आहे ती म्हणजे आपली डायरेक्ट इम्पॅक्टची झाली. आणि ऑब्लिक इम्पॅक्ट कधी असणार आहे, एखादा पाठीमागून ओव्हरटेक करून गेला त्यावेळेस दोघांच्या व्हेलॉसिटी हा बरोबर लाईन इम्पॅक्ट वरती येत नाहीत, किंवा टर्न मध्ये काय होतं की दोन व्हेइकल्स एकमेकांना बरोबर स्ट्राईक होतात, म्हणजे समोरासमोर स्ट्राईक होतील किंवा बरोबर टर्नच्या ठिकाणी बेंडच्या ठिकाणी स्ट्राईक होतात. किंवा बऱ्याच वेळा आपण बघतो बघा, जंक्शन मध्ये म्हणजे चौकामध्ये आपण म्हणतो, चौकामध्ये कशी कंडिशन असते, जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट कंडिशन सो दॅट यू विल गेट द आयडिया. समजा आपल्याकडे हा असा एक स्ट्रेट रोड आहे. सपोज दॅट दिस इज इन साऊथ नॉर्थ अँड अनदर रोड इज अ ईस्ट वेस्ट आणि साऊथ नॉर्थ आहे. समजा हा आपला नॉर्थ डिरेक्शन जाणार आहे, इकडचं आपली ही साऊथ डिरेक्शन आहे, इकडं आपला ईस्ट आहे, पूर्व दिशा आहे इकडच्या बाजूला, आणि या बाजूला आपली पश्चिम आहे, वेस्ट आहे. या केसमध्ये काय होतं, समजा एक ऑब्जेक्ट हा ईस्ट कडून येतोय आणि दुसरा हा नॉर्थ कडून येतोय. ह्या दोघांचं जर का कोलिजन इथं झालं सेंटरला चौकामध्ये, तर त्या केसमध्ये हा आपला इम्पॅक्ट कसला असणार आहे, तर ऑब्लिक इम्पॅक्ट असणार आहे. कारण दोघांपैकी एकाची जरी व्हेलॉसिटी त्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती नसेल तरी सुद्धा तो आपला ऑब्लिकच झाला, किंवा दोघांच्या व्हेलॉसिटी हा लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती नसतील तरी सुद्धा तो आपला ऑब्लिक इम्पॅक्टच झाला. क्लिअर. म्हणजे इथं कॉन्टॅक्ट होता दोघांचा कुठं असेल, इथं कुठेतरी कॉन्टॅक्टिव्ह सरफेस असेल आणि त्याला परपेंडिक्युलर लाईन म्हणजे अशी असेल, तिरकस असणार. परंतु इथं एकाची व्हेलॉसिटी अलॉंग द ईस्ट वेस्ट आहे, एक्स ऍक्सिसला आहे, दुसऱ्याची व्हेलॉसिटी अलॉंग द नॉर्थ साऊथ आहे. म्हणजे दोघांच्याही व्हेलॉसिटी या केसमध्ये आपल्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती नाही आहेत. त्या केसमध्ये आपण त्याला ऑब्लिक इम्पॅक्ट असं म्हणतो. क्लिअर. तर पुढचं जो येतो तो म्हणजे सेंट्रल इम्पॅक्ट. तर सेंट्रल इम्पॅक्ट आणि इसेंट्रल इम्पॅक्ट किंवा इसेंट्रिक इम्पॅक्ट आपण म्हणतो त्याला. तर मी याचं एक्झाम्पल देतो. इसेंट्रिक इम्पॅक्टचं एक्झाम्पल म्हणजे ज्या वेळेस आपण सिक्स मारतो, बॅटने सिक्स मारला जातो आणि जर का तो बॉल हा बॅटच्या बरोबर बॉटमला लागला,
खाली बेसच्या ठिकाणी लागला तर त्यावेळेस होणारा जो इम्पॅक्ट आहे तो आपला इसेंट्रिक इम्पॅक्ट आहे. तो आपला इसेंट्रिक इम्पॅक्ट आहे. आणि सेंट्रल इम्पॅक्टचा एक्झाम्पल देतो तुम्हाला मी. समजा आपल्याकडे दोन स्पिअर आहेत, पुन्हा एकदा हे दोन बॉल आहेत, दोघं समान मासचे आहेत, समान त्यांचं साईज आणि शेप हे दोघांचं सेम आहे, मास सेम आहे आणि दोघांचं कोलिजन होत आहे. त्यावेळेस त्या होणाऱ्या इम्पॅक्टला आपण सेंट्रल इम्पॅक्ट असं म्हणतो. परंतु तीच कंडिशन जर का आपली बॅट आणि बॉलची असेल, म्हणजे कसं असणार आहे, सपोज दॅट दिस इज एन अवर अ बॅट, टाइम बिंग आय एम ड्रॉइंग ओव्हर हिअर, दिस इज अ बॅट, जस्ट अ मिनिट, या बाजूला इकडे समजा हँडल आहे, अँड इट इज स्ट्रायकिंग ओव्हर अ बॉल. हा इथं कुठेतरी समजा कलर वेगळा घेतो, हा बॉल आहे. ह्या दोघांमधला जो होणारा इम्पॅक्ट, समजा याचा सेंटर इथं कुठेतरी आहे आणि याचा सेंटर इथं कुठेतरी आहे, ह्या दोघांमधला जो इम्पॅक्ट आहे तो आपला इसेंट्रिक इम्पॅक्ट आहे. मग मला सांगा आता सेंट्रल इम्पॅक्ट म्हणजे काय आणि इसेंट्रिक इम्पॅक्ट म्हणजे काय? हाऊ यू विल डिफाइन देम नाउ? दोन्ही बॉडीचे सेंटर एकमेकावर कोलाइड झाले तर सेंट्रिक. दोन्ही बॉडीचे सेंटर्स जर का एकमेकावरती कोलाइड झाले तर सेंट्रल. ओके. आणखी बाकीचे लोक थोडस ऍड करा. अदर्स प्लीज. सेंट्रल इम्पॅक्ट आणि इसेंट्रिक इम्पॅक्ट. समजा मी यांचे दोघांचे सेंटर काढून घेतो. Suppose that this is a center of mass m1 and here this is a center of mass m2. Clear? Here this is a center of a bat and for the ball this is its center. हा छोटा त्याचा सेंटर आहे. बॅट आणि बॉल आपण जो म्हटलं इम्पॅक्ट जो आहे तो आपला काय कसला इम्पॅक्ट आहे म्हटलं आपण तिथं, तो इसेंट्रिक असं म्हटलं मी. दिस इम्पॅक्ट इज इसेंट्रिक. Whereas now this I would like to say as an central impact. जर का आपण या दोघांचा विचार केला, दोघांचं मास सेम आहे, दोघांचं साईज आणि शेप सेम आहे आणि दोघांचा कॉन्टॅक्ट सरफेस इथं आहे, नॉर्मल सॉरी टँजेंट आहे त्या कॉन्टॅक्ट सरफेसला आणि ही तर नॉर्मल आहे, म्हणजे ही आपली लाईन ऑफ इम्पॅक्ट आहे. नाउ इफ द सेंटर्स or the mass centers of both the objects at the time of a collision or at the time of the colliding are acting along the line of impact or lying on the line of impact, then this is termed as a central impact. मी रिपीट करतो. ज्या वेळेस दोन ऑब्जेक्ट एकमेकावरती स्ट्राइक होतात, दोन ऑब्जेक्ट एकमेकावरती कोलाइड होतात, ते कोलाइड होत असताना जर का त्या दोघांचे मास सेंटर्स हे त्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती येत असतील किंवा असतील तर त्या केसमध्ये आपण त्या इम्पॅक्टला सेंट्रल इम्पॅक्ट असं म्हणतो. मी आणखीन एक तुम्हाला एक्झाम्पल देतो याचं. समजा हा एक ऑब्जेक्ट आहे, समजा कार आहे आणि हिच्यावरती दुसरा एक ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होतोय. आपण समजा बॉल मारला या बाजूने. सपोज दॅट दिस इज एन बॉल और अ स्पियर वी विल कन्सिडर and this spear is a striking over a car किंवा व्हेकल जी काय आहे त्याच्यावरती. तर ह्या दोघांमधला जो कॉमन टँजेंट जी असणार आहे कोलाइडिंग सरफेसची, ती म्हणजे काय असणार, व्हर्टिकल असणार आहे. ही लाईन म्हणजे त्यांची बरोबर कॉमन कॉन्टॅक्ट सरफेसचा पॉईंट असणार आहे इथं. त्याला परपेंडिक्युलर लाईन म्हणजे काय असणार, आपली लाईन ऑफ इम्पॅक्ट असणार आहे. दिस विल बी अवर लाईन ऑफ इम्पॅक्ट. आणि इफ नाउ द मास सेंटर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, या दोघांचे मास सेंटर्स जर का बरोबर त्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती, समजा हा याचा मास सेंटर आहे आणि याचा मास सेंटर हा इथं आहे, हे दोघांचे मास सेंटर काय झाले, बरोबर आपल्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती आले, त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणणार, सेंट्रल इम्पॅक्ट असं म्हणणार. परंतु आपण जर का बॅट आणि बॉलचं एक्झाम्पल घेतलं तर बॅट आणि बॉलच्या एक्झाम्पल मध्ये काय होतंय, एकाचा सेंटर इकडच्या बाजूला आहे, दुसऱ्याचा सेंटर इकडे आहे आणि कॉन्टॅक्ट सरफेस हा इथं आहे. म्हणजे इथं जर का आपण टँजेंट काढली तर टँजेंट आपली, सॉरी जस्ट मिनिट,
जर का आपण इथं टँजेंट ड्रॉ केली तर ती बरोबर अशी इथं अशी हॉरिझॉन्टली येईल आपली ही, आणि त्या टँजेंटवरती येणार नाही. किंवा समजा मी बॉल दुसऱ्या साईडने घेतो, मी तुमच्या लक्षात येईल. समजा आपण या साईडने हा बॉल टोलवतो इथं. दिस इज अ पोझिशन ऑफ अ बॉल वी कॅन से. तर या दोघांचा जो कॉमन कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे ती म्हणजे काय, ही बॅटची एज आहे. ही बॅटची कडा म्हणजे काय आहे, इथला हा कॉमन कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे. आणि यांचा जी लाईन ऑफ इम्पॅक्ट असेल ती इथं असणार आहे. दिस विल बी द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट परपेंडिक्युलर कोणाला, त्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला. मग याच्यावरती फक्त मास सेंटर कोणाचा येतोय, तर या फक्त बॉलचा येतोय. या बॉलचा फक्त मास सेंटर हा या आपल्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती येतोय. परंतु बॅटचा जो मास सेंटर तो इकडे आहे, तो याच्यावरती येत नाहीये. त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणणार, ई सेंट्रिक इम्पॅक्ट असं म्हणणार. ओके, त्याला आपण ई सेंट्रिक म्हणणार. तर याला सेंट्रल, याला सुद्धा आपण सेंट्रल असं इम्पॅक्ट म्हणणार. कळाले सर्वांना? सेंट्रल इम्पॅक्ट, इसेंट्रिक इम्पॅक्ट. येस सर. ओके, आता मला सांगा, आपण एक चिखलाचा गोळा घेतला. टेकन एक आपला समजा चिखल म्हणता येणार नाही आपल्याला, लेट इट विचारा. हा, एक चिखलाचा गोळा घेतला, त्याचा शेप ओबड आहे, किंवा आपल्या आपण हातामध्ये जेवढा बसेल तेवढा घेतलेला आहे. आणि काय केलं आपण, तो एका स्टोन वरती मारला, असा दगडावरती फेकला. आपण तो दगडावरती फेकला. त्यावेळेस ह्या दोघांमधला जो इम्पॅक्ट असेल तो कोणत्या टाईपचा असेल रे? जनरल डिस्कशन साठी मी घेतलेलं आहे. एक स्टोन आहे, एक दगड आहे, आणि त्या दगडावरती आपण, हा समजा आपला स्टोन आहे हा, ओके, आणि एक आपण चिखलाचा गोळा घेतलेला आहे, त्याच्यावरती आपण थ्रो करतोय. समजा हा चिखलाचा गोळा आहे आणि आपण काय करतोय, हा त्याच्यावरती मारतोय असं. ज्या वेळेस हे एकमेकावरती कोलाइड होणार, स्ट्राईक होणार, इम्पॅक्ट होणार, त्यावेळेस तो कोणत्या टाईपचा इम्पॅक्ट असेल? eccentric impact. कोणता असेल? Centric. If the impact is a direct central, then which things must be there on a line of impact? Mass and velocity both. Mass and velocity, both of them must be on the line of impact. Then and only then we can say that impact is a direct central impact. Okay, direct eccentric impact मध्ये कसं असेल रे? डायरेक्ट इसेंट्रिक इम्पॅक्ट, Velocity must be on the line of impact and center नसले तरी चालते. एक्झाम्पल सांगा एखादं डायरेक्ट इसेंट्रिकचं. Velocities are on the line of impact, but the mass centers are not on the line of impact. मी सांगतो बघा, बरोबर आहे का? कारला जर का ट्रॅक्टरने स्ट्राईक केलं, इफ द ट्रॅक्टर इज स्ट्रायकिंग ओव्हर अ कार, त्या केसमध्ये होणारा इम्पॅक्ट हा आपला डायरेक्ट इसेंट्रिक इम्पॅक्ट असेल का? दोघं एकाच डिरेक्शन चाललेले आहेत, म्हणजे स्ट्रेट रोडला चाललेले आहेत. कारवाल्याने काय केलं, ब्रेक मारला, ट्रॅक्टर पाठीमाग होता, ट्रॅक्टरवाल्याला काही ट्रॅक्टर कंट्रोल झाला नाहीये, त्याचा ब्रेक लागलाच नाहीये, त्याने पाठीमागून जाऊन त्या कारला पुश केलं. हा होणारा इम्पॅक्ट हा डायरेक्ट इसेंट्रिक इम्पॅक्ट असेल का? एक्झाम्पल कळाले सर ना मी काय म्हटलं ते? एक कार चालली होती पुढं, समजा ही कार आहे, ही पुढं चालली होती आणि पाठीमागून ट्रॅक्टर येत होता. दोघं सुरुवातीला जाताना सेम व्हेलॉसिटीने चालले होते, म्हणून पुढे काय झालं, सडनली काहीतरी ऑब्स्टॅकल आलं, काहीतरी अडथळा आला, त्याच्यामुळे कारच्या ड्रायव्हरने ब्रेक मारला. परंतु ट्रॅक्टरच्या ड्रायव्हरला ब्रेक मारता आला नाही किंवा त्याच्या लक्षात आलं नाहीये. त्याच्यामुळे काय झालं, ट्रॅक्टर पाठीमागे येऊन त्या कारला धडकला, स्ट्राईक झाला. व्हेलॉसिटी दोघांच्या ह्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती आहेत. आपण असं अजून करूया की व्हेलॉसिटीज दोघांच्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती आहेत, म्हणजे डायरेक्ट आहे, परंतु तो सेंट्रल इम्पॅक्ट असेल का? सेंट्रल इम्पॅक्टचा टाइप असेल का? जर परफेक्ट कारच्या सेंटरला जर समजा त्यांनी धडक दिली तर सेंट्रल, नाही तर मग दुसरीकडे दिली तर सेंट्रिक. एक्झॅक्टली. म्हणजे काय असणार आहे इथं, जर का ट्रॅक्टरचा मास सेंटर आणि पुढच्या कारचा मास सेंटर जर का बरोबर
त्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती आले तर त्या केसमध्ये काय असणार आहे, तो आपला डायरेक्ट सेंट्रल असणार आहे. जर का नसतील तर डायरेक्ट इसेंट्रिक असणार आहे. मी आणखी एक एक्झाम्पल घेतो. तुम्ही आपली डबल डेक्कनची बस बघितली असेल, डबल डेक्कर बघितले का डबल डेक्करची बस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्रॅव्हल्स, उंच ट्रॅव्हल्स मला एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. उंच ट्रॅव्हल्स आहे आणि तिला एक व्हेकल वर म्हणजे टू व्हीलरचा ऍक्सिडेंट झाला. दोघं सेम स्पीडने चालले होते. पुढे आपली डबल डेकर बस होती आणि पाठीमागून व्हेकल चालली होती. दोघं स्ट्रेट चालले होते. डबल डेकर व्हेकल वाल्याने काय केलं, किंवा त्या बसवाल्याने ब्रेक मारला आणि पाठीमागून जो येत होता व्हेकल वाला म्हणजे गाडीवाला, त्याला ब्रेक मारता आला नाही, जाऊन सरळ त्याला स्ट्राईक झाला. हा होणारा इम्पॅक्ट कोणत्या टाईपचा इम्पॅक्ट असेल? Direct eccentric impact. Direct eccentric. Direct eccentric. डायरेक्ट इसेंट्रिक असणार. डायरेक्ट आहे कारण दोघांच्या व्हेलॉसिटीज ह्या अलॉंग द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट झाल्या. परंतु जर का आपण डबल डेकर व्हेकलचा किंवा त्या बसचा जर का सेंटर बघितला तर ऑब्व्हियसली तो जमिनीपासून जास्त अंतरावरती उंच असणार आहे, बरोबर आहे. परंतु व्हेकलचा जो सीजी असणार आहे किंवा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी असणार आहे, तो कसा असणार आहे, ग्राउंडला जवळ असणार आहे. म्हणजे काय, त्याला दोघांचे सेंटर वेगवेगळ्या पोझिशनला झाले आणि ते सेंटर्स बरोबर आपल्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती येणार नाही. त्याच्यामुळे काय झालं, इसेंट्रिक झालं. परंतु व्हेलॉसिटी ज्या दोघांच्या होत्या त्या बरोबर सेम लाईनला होत्या. इकडे दोघं पुढे झाले होते, स्ट्रायकिंग झालं. velocities of both the vehicles are here in this case are along the line of impact. त्याच्यामुळे तो झाला डायरेक्ट, परंतु सेंटर्स वेगवेगळे असल्यामुळे तो झाला इसेंट्रिक. क्लिअर सर्वांना? Yes, sir. Now the next concept is about the coefficient of restitution. Coefficient of restitution. त्याच्यानुसार आपले इलास्टिक इम्पॅक्ट, प्लास्टिक इम्पॅक्ट, त्यानंतर ना पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल प्लास्टिक इम्पॅक्ट येतो. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हॅव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपण त्याला स्मॉल ई ने इंडिकेट करतो. वी यूज टू इंडिकेट इट बाय अ स्मॉल ई. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्लियर करा कधी? स्मॉल ई. हॅव यू हर्ड अबाउट दिस? ऐकलं का शब्द हा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? If yes, say yes, otherwise we will go for. Yes, sir. कशामध्ये ऐकलं होतं तुम्ही रे? कशाच्या अनुषंगाने तुम्हाला आला होता हा शब्द हा? इन फिजिक्स? Final and initial velocity of the collision, म्हणजे जे ऑब्जेक्टचं कोलिजन होतं त्याची फायनल आणि इनिशियल वेलोसिटी. ओके ओके, आणखी? सॉरी, फायनल इनिशियल रिलेटिव्ह वेलोसिटी. फायनल और इनिशियल रिलेटिव्ह वेलोसिटी. फायनल और इनिशियल रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी. हा. जर का समजा आपल्याकडे दोन ऑब्जेक्ट आहेत, दोन व्हेइकल आहेत, एकमेकावरती कोलाइड होत आहेत, दोघांच्या इनिशियल व्हेलॉसिटी वेगळ्या वेगळ्या आहेत, दोन्ही प्युअरली इलास्टिक ऑब्जेक्ट आहेत, कोलाइड होत. इनिशियल व्हेलॉसिटी दोघांच्या वेगळ्या वेगळ्या आहेत. आफ्टर कोलिजन फायनल व्हेलॉसिटी डिफरंट होईल, एक्सचेंज होणार. त्या केसमध्ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन काय इन जनरल? सर आवाज नीट ऐकू येत नाही, आवाज येत नाही. So the coefficient of restitution is defined as it is a ratio. Ratio of what? It is a ratio of velocities of separation, means after collision, to the velocities of approach. Velocity of separation to the velocities of approach. The velocities of separation म्हणजे काय? After collision, at what speed or at what velocities they are moving, whereas approach means before collision, at what velocities they are approaching towards each other. So here we have considered the objects we will consider herein once again. Just a minute. Suppose that this is a plain platform and two objects once again as like a previous one. Purely elastic we are considering over here, so that I would like to consider them as rubber balls.
they are, in this case they are approaching towards each other, and here after collision they are moving away from each other. I will show the directions of their motion also, so that you will get an idea. Suppose that this is moving towards the right hand side and this is moving towards the left hand side. Clear? Their velocities and masses I would like to write. Mass as a m1 and the velocity initial means before collision as a u1 for the first object, and for the second object it's mass as a m2 and its initial velocity as a u2. कोलिजन झालं, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट आहेत, धडकले, स्ट्राईक झाले, डिफॉर्मेशन झालं, आता रेस्टिट्यूशन व्हायला लागलं, बरोबर. त्या केसमध्ये काय होणार आहे, आफ्टर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट असल्यामुळे दिस ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग द मास एज अ m1, आफ्टर कोलिजन इट विल मूव्ह टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड. m1 वाला ऑब्जेक्ट हा लेफ्ट हँड साइड. लेफ्ट हँड left hand side, whereas this will move towards the राइट हँड साइड. right hand राइट side. हँड साइड. Okay, exactly. We'll consider their velocities after impact as a v1 for the mass m1 and v2 for the mass m2. v1 for mass m1 and v2 for the mass m2. Okay, this is another assumption that we have assumed over here. Now in terms of the velocities of separation, जर का आपण बघितलं तर velocity of separation कुठे झाल्या, v1 v2 झाल्या, means after impact they are now going away from each other. This is the velocity of separation, वेगळे होणं म्हणतो आपण. आणि velocity of approach म्हणजे जवळ येताना, म्हणजे कोलायडिंग होण्या अगोदर, स्ट्राइक होतांच्या वेळेच्या कोणते त्या u1 आणि u2 आहेत. So the coefficient of restitution E will be written as ratio of कोणाचा आहे, velocities of separation, velocities of separation upon velocities of approach. आणि हा त्या दोघांमधला absolute difference असणार आहे. Okay, it will be an absolute difference. So it means that E is equals to, now tell me equation. E is equals to v2 minus v1 v2 minus v1 upon u2 minus u1 upon u1 minus upon u1 की u2 पहिला, u2 minus u1 u1 minus p2 minus v1 upon u2 minus u1 u2 minus u1 की u1 minus u2 minus u1. u2 minus u1 No sir, u2 minus u1. u2 minus u1. I would like to write here both the things so that we will get the confirmation. मी क्लियर करतो काय असतं ते. So you are saying that u2 minus u1, बरोबर ना तुमच्या मताप्रमाणे. Okay, some of you are saying that u2 minus u1 and some of you are saying that u1 minus u2. I would like to write both the things here. So v2 minus v1 upon u1 minus u2. Okay, आता समजा, suppose that I would like to consider some velocities. u1 say as a 10 meters per second and u2 say as an 20 meters per second. u1 10 आहे, u2 20 आहे. As a perfectly elastic collision is there, it means that the velocities will get interchange. बरोबर, म्हणजे v1 आपली 20 होईल and v2 will become as a 10. Okay, perfectly elastic impact असल्यामुळे काय होणार आहे, velocities बरोबर नंतर ना एक्सचेंज होणार, इंटरचेंज होणार. म्हणजे जी m2 ची velocity होती बिफोर कोलिजन ती m1 ची होणार आफ्टर कोलिजन आणि व्हाईस वर्सा. आता या केस मध्ये का मी रेशो घेतला, पहिल्या केस मधला काय आहे, v2 minus v1 आहे. v2 किती आपली, राइट हँड साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट हँड साइड निगेटिव्ह ऍज युजुअल. लेफ्ट हँड साइड निगेटिव्ह, राइट हँड साइड पॉझिटिव्ह. पहिला घेतोय v2 minus v1, हा वाला घेतोय. v2 किती आपली 10 आहे, बरोबर, राइट हँड साइड आहे. मायनस ऑफ मायनस येणार, बरोबर, मायनस ऑफ मायनस v1 किती आहे 20 आहे, अपॉन आपण काय लिहितो u2 किती आपली, u2 इज अ 20 टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड आहे, म्हणजे मायनस येणार ती, मायनस 20 मायनस येणार, बरोबर. दॅट इज इक्वल्स टू किती तरी हे, अच्छा सांगा,
30 upon minus 30. -30 upon 30 upon minus 30 -30 upon -30 is is equals equal to minus 1 to One. -1 One. minus One. Only one. +1 की -1 Plus one. +1 Plus one. +1 okay. सर This is 30 upon minus 30 येत आहे ना -30 upon -30 प्लस 30 upon minus 30 पहिले चुकले होते. इथं चुकलंय पण तो का मायनस 1 यायला पाहिजे एक मिनिट पुढे चुकले म्हटले सर 10 minus of minus 20 is equal Plus to 30. राईट Plus राईट 30. Minus one. काय येणार आहे प्लस येणार आहे minus म्हणजे इथं काय Minus one. minus Minus 1 one. दिस इज बाय फर्स्ट इक्वेशन कोणतं फर्स्ट इक्वेशन आपण लिहिलं हे वाला मी त्याच्या पुढे घेतो याला क्लिअर नाउ विल गो बाय सेकंड वन सेकंड मध्ये काय आहे V2 मायनस V1 आहे V2 10 आहे राईट साइडला आहे पॉझिटिव्ह घेतलं मी मायनस V1 कुठं आहे आता लेफ्ट साइडला आहे निगेटिव्ह येणार म्हणजे मायनस ऑफ मायनस बरोबर आहे का मायनस ऑफ मायनस 20 अपॉन अपॉन कोण आहे आता U1 कुठं आहे राईट साइडला आहे तिथे U1 10 आहे बरोबर इथे U1 आहे बघा राईट साइडला 10 मायनस U2 कुठं आहे लेफ्ट साइडला आहे म्हणजे मायनस होणार म्हणजे minus 20 10 plus मायनस 10 मायनस 20 सॉरी बरोबर ना 20 मायनस 20 जस्ट मिनिट 20. minus 20 just a minute minus 20 now tell me what is the ratio here 30 upon 30. 30 upon 30 upon 30 Plus 1. is equals to plus 1 if this is equals to positive 1 and first equation gives us minus 1 then which equation is correct one second equation it means that the coefficient of restitution is nothing but the ratio of difference ratio आहे पण कोणाचा डिफरन्स कोणाच्या velocities of separation means V2 V1 velocities of separation means V2 and V1 upon velocity of approaches U1 U2 or we can write the same equation in the form as E is equals to V1 minus V2 upon बोला हाँ V1 minus V2 upon U2 minus U1 U2 minus U1. minus U2. U2 minus U2 U1. minus U1 is it clear yes sir okay so as per this value of E we used to define that the impact is the elastic plastic or the partially elastic plastic it means whenever E is equals to 1 in that case the velocities used to get exchanged and it is called as elastic impact if E is equals to 0 means the velocities of separation or the what are it velocity of separation are 0 in that case it means that after colliding objects are getting intermingled with each other and they are not moving at all म्हणजे काय केलं आपण एक दगड होता आणि त्या दगडावरती आपण चिखल मारला नंतर काय होतं after impact both used to be there at the rest only it means that they are not moving at all in that case we used to treat that impact as a plastic impact purely plastic impact for E is equals to 0 and for partially elastic and partially plastic the value of the E ranges between 0 and 1 म्हणजे 0 पेक्षा जास्त असते आणि 1 पेक्षा कमी असते that impact we can treat as a partially elastic or a partially plastic impact clear सर्वांना Yes, sir. okay Yes, sir. so this is all about our